يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف العرب والعجم، يمشي على قدم. محمد معروف جميع. محمد صاحب الإحسان والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد تاج حسن الله قاطبة. محمد الأقوال والكلم. محمد ثابت الميثاق حافظه. محمد طيب الأخلاق والشيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد رويت بالنور طينته. محمد لم يزل نورا من القدم. محمد حكيم بالعدل ذو شرف. محمد الإنعام والحكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد خير خلق الله من مضر. محمد لله كلهم. محمد دينه حق الدين به. محمد حقا على عالم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرض على الأمم. محمد زينة الدنيا وبهجتها. محمد كاشف الأمة والظلم. مربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع
محمد من سائر التهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد ضاحك للضيف مكرم محمد جاره والله لم يضم محمد طابت الدنيا وبثته محمد بالآيات والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بعث الناس شافعنا محمد نوره الهدي من الظلام محمد قائم لله ذو همام محمد خاتم للرسل كلهم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا راحم الأمم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه بك اللهم للخير وأعنا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ikhwan, hadirin, hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Jemaah Majelis Taklim Mustalah Sayyidus Salikin Bom Baru yang dicintai Allah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Thumma alhamdulillah lakal hamdu ya rabbana lakal hamdu ya karim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana Allah Subhanahu wa taala begitu menyayangi kita ikhwan rahimakumullah. Allah memantapkan iman kita, memantapkan Islam kita, diberikan sehat wal afiat, diberikan taufik dan hidayah dan inayah sehingga kita bisa mensyukuri nikmat sehat, mensyukuri nikmat ketenangan, ketentraman, mensyukuri nikmat keamanan, kebebasan yang kita dapatkan sehingga kita bisa berkumpul di musala yang berberkah ini. Duduk rapat mengharap rahmat Allah, mengharap ridha Allah, mengharapkan ampunan dari Engkau ya Allah. Lakal hamdu syukra ya Rabbana. Yakinkan ikhwan rahimakumullah, ana dan antum semua yang duduk di majlis ini adalah orang yang dipilih Allah. Allah menghendaki kita, maka kita diingatkan dengan adanya majlis. Dan Allah bukan cuma memberikan karunia kita ingat, artinya dapat hidayat dengan adanya majlis, tapi kita pun diberikan Allah kemampuan dan dijauhkan dari segala kesulitan sehingga kita mampu duduk hadir di majlis ini. Duduknya kita di majlis ini begitu banyak yang kita dapatkan, terlebih lagi pada hari yang seperti ini. Kita sudah masuk malam ini, subhanallah, malam kedua daripada bulan Zulhijjah. Apa yang anda dan saya lakukan bersama ikhwan di hari ini, dari semalam hitungannya, dari amal-amal soleh, itulah yang kita lakukan dan itulah yang kita dapatkan. Maka hari kedua ini mari kita jadikan lebih banyak ketaatan kita. Alhamdulillah, maghrib kita awali dengan berjamaah. Lalu hari ini hari kedua kita awali setelah salat berjamaah, kita berzikir, lalu kita salat sunnah, dan sekarang kita hadir majlis taklim. Alhamdulillah. Mari kita jaga ikhwan. Bagi yang ada kemampuan setelah salat isya nanti, barangkali ada lagi majlis yang bisa kamu hadiri, tidak mengganggu urusan keluarga kamu misal, tidak mengganggu kewajiban-kewajiban kamu terhadap orang yang punya hak, tambahkan majlis hadiri. Tahu balik ke rumah duduk sama keluarga, kita hidupkan ketaatan dan ibadah di rumah kita. Duduk baca rotib, duduk baca zikir kalau mampu, dan harus kita usahakan baca Quran. Dan bagi yang belum puasa, belum memulai, mudah-mudahan pasanglah niat terlebih dahulu insyaallah untuk puasa. Yang sudah puasa ya Rabb, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Yang tidak ada kemampuan jangan dipaksakan. Yang penting kita ada niat, ada keinginan, insyaallah mudah-mudahan diberikan Allah kemampuan tersebut. Ma'asyiral ahbab ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini, tepatnya malam kedua daripada bulan Zulhijjah, kita menyambung kembali majlis kita yang penuh berkah ini dalam pembacaan kitab Sabilil Idzikar, kitab karangan yang disusun oleh Imam Muhammad bin Rashid Al-Ghathul Ibad Habib bin Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Sedikit lagi tersisa tentang pembahasan mengenai neraka. Nanti setelah ini kita akan diajak Imam Haddad mengenal tentang syurga berdasarkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Apa saja kenikmatan dan bagaimana keadaan orang-orang di dalam syurga yang Rabb, mudah-mudahan malam ini, minggu depan kita dengar, kita akan mengalaminya daripada nikmat syurga yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran dan apa yang dijanjikan Rasulullah lewat hadis-hadisnya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala muallif Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi kitabih Sabil Idzikar ila qawlihi wa qad warada anna darasal kafir fi an-nar mithl jabal Uhud. Allahu akbar. Wa ghalada jildahu wa ghalada jilduhu 42 ذراعا وأن الكافر لا يسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يطؤه الناس يعظم الله أجساد الكافرين في النار حتى يضاعف لهم العذاب ويعظم عليهم النكال والعقاب. Ikhwan rahimakumullah, kita mendengar kemarin sifat-sifat tentang neraka yang semuanya super raksasa, super hebat. Tingginya, luasnya, dalamnya neraka itu tidak bisa dibayangkan. Lalu apakah keadaan manusia kelak di yaumil kiamah seperti sekarang inilah? Maka Al-Quran menjawab dan hadis menjelaskan kepada kita tidak. Disesuaikan dengan keadaan di neraka itu. Neraka itu besarnya luar biasa.
luasnya luar biasa, dalamnya luar biasa. Perjalanan orang dari atas api nyampe ke dasar itu butuh ratusan tahun lamanya. Maka manusia tentu tidak akan seperti yang sekarang. Kalau kita sekarang ya sama dengan kita misalnya memasukkan serbikan dasar ke api, lep, hilang, Tapi manusia itu baik yang di dalam surga juga di dalam neraka, postur tubuhnya disesuaikan dengan keadaan surga dan neraka itu. Kita kan dengar tentang nikmat surga, nanti dijelaskan juga bagaimana besarnya bangunan-bangunan yang ada di surga itu. Mungkin antum masih ingat tentang fadilah salat ibadah di bulan puasa di malam hari. Ini sering kita sampaikan kalau sudah datang bulan Ramadan. Dijelaskan di situ bahwasanya seorang yang sujud di malam hari di bulan puasa, sekali sujud itu Allah berikan dia satu istana. Yang mana istana itu memiliki 600.000 terbuat dari emas dan permata. Tapi sudah ada baca, kita bayangkan kalau satu istana dibangun ada 600.000 pintunya, bukan 6 mikot. Sebesar apa? Lalu digambarkan lagi oleh Rasulullah, di setiap pintu yang jumlahnya 600.000 tadi ada lagi istana dibangunkan. Jadi di tengah pintu itu ada lagi istana. Jadi sebesar apa satu rumah atau satu istana yang Allah berikan berkat sekali sujud di bulan Ramadan. Nah, kalau manusia ini dengan jasad seperti kita, dan nikmatinya kita sama dengan semut masuk rumah yang paling besar di Palembang ini, tak ngasuh apa-apa gitu, dia tak ngasuh apa-apa, tapi Allah akan besarkan jasad kita, disesuaikan postur tubuh kita dengan keadaan yang ada di akhirat itu. Rumah yang super besar itu dengan kita pun dengan besar keadaan kita, kendaraan super besar, semuanya disesuaikan. Jadi jangan kita pikir rumah sebesar itu kita kecil, gimana menikmatinya? Nak nutup pintunya lagi salah kita. Ya, tidak. Allah sakkan juga keadaan kita sama seperti juga di neraka. Nah, di sini disifatkan dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan keadaan ahli neraka. Karena kita masih bahasan tentang neraka. Waqad warada anna darasal kafir finnar misal Jabal Uhud. Dijelaskan bahwasanya gigi geraham wong kafir gitu yang masuk neraka besarnya gigi taring, seperti gunung Uhud. Kalau giginya sebesar gunung Uhud, mak mana uangnya? Ya, tidak bisa kita bayangkan. Kalau adik-adik yang biasa nonton, kamu biasa nonton film kartun barangkali, ya, giginya wong kafir, gigi taringnya wong kafir, wong yang di atas di neraka orang kafir itu, gigi taringnya itu baik sebesar gunung Uhud. Nah, bayangkanlah kamu. Berarti sebesar apa manusia itu? Ya wajar, karena neraka pun dibikin Allah besarnya luar biasa. Wa ghaladha jildahu 42 dhira'. Tebal kulitnya disifatkan Rasulullah tentu menyampaikan apa yang datang dari Allah. Jadi kulit mereka itu bukan kulit seperti biasa. Kalau kulit kita nih kena panas, kena api sangat set, lupas langsung habis. Ya, sedangkan Allah di antara bentuk azab yang Allah berikan kepada ahli neraka itu kulit ngerasa keduluan. Kulit ini akan merasa keduluan macam kita di dunia ini baik. Kalau kulit terbakar, melepup, Allah, itu belum daging kita, tubuh kita belum, baru kulitnya baik yang terbakar itu. Nah, kulit pun di neraka seperti itu. Jadi sumber untuk Allah mengadab hambanya. Ketika kulit itu sudah hangus, musnah, dibaguskan lagi. Untuk apa? Untuk dibakar lagi, diadab lagi. Nah, sini dijelaskan Rasulullah seberapa tebal kulit itu. Kali ini kan kita tak baca ngukurnya nih, kulit ini tipisnya. Ya. Kulit itu kata Rasulullah, wa ghalada jirdul insan 42 dhira'. Tebalnya kulit manusia yang punya gigi taring seperti gunung Uhud tadi, wong kafir, itu tebal kulitnya baik 42 dhira'. Sedira itu kurang lebih setengah meter. Jadi tebal kulitnya baik kurang lebih 22 meter. Jadi sebesar apa manusia itu? Tak bisa kita bayangkan. Ya mungkin kalau kita bahayalkan, ya kita jadi cak semut, manusia itu itulah manusianya. Ya semut kalau kita nyengok kita, mana lah? Ya, tak bisa dibayangkan. Nyengok kuku kita kuku semut, nyengok kuku dia, bandingin dengan kuku kita.
Ya itulah kurang lebih. Ini yang menyampaikan kepada kita siapa? Rasulullah. Wa innal kafir yashab lisanahu farsakh wa farsakhain yutauhun nas. Dan orang-orang kafir itu nanti dengan posisi badan tubuh yang seperti raksasa manusia hebat itu, yang dengan keadaan yang tidak bisa kita bayangkan besarnya, dia punya lidah pun dipanjangkan Allah, ya sesuai dengan bentuknya. Lidahnya pun dipanjangkan Allah. Panjang lidahnya itu sampai 2 farhas. 2 farhas itu hampir 2 kiloan lah. Panjang. Dan di situ lidah-lidah mereka orang kafir itu dijulurkan keluar dari mulutnya dan diinjak-injak oleh manusia yang juga di dalam neraka. Kenapa Allah membesarkan tubuh mereka orang kafir itu? Yu'azzimullah ajsadal kafirina finnar hatta yudha'af lahum al'adzab. Allah besarkan tubuh mereka di api neraka untuk mereka juga merasakan berlipat-lipat azab Allah kepada mereka. Wa ya'dhamu 'alaihin nakal wal iqab, dan untuk agar mereka merasakan begitu pedih dan sakit yang luar biasa. Ya, semakin semakin terasa. Summa idza kharaja usatul muwahhidin minan nar wa lam yabqa fiha ahadun min ahli tauhid aghlaqat abwabaha 'alal kafirin wa atbaqa 'alaihim. Qala Allah Ta'ala innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Lalu kalau sudah selesai akhir dari perjalanan ahli neraka dan surga, yang terakhir kali di neraka dikeluarkan Allah daripada ahli tauhid, artinya orang yang mukmin kepada Allah dan Rasul. Wong yang paling buruk seburuk-buruknya umat Rasulullah. Katakanlah dia cuma sepanjang hidupnya bersaksi syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau dia mungkin pernah lahir dari orang tua yang muslim, otomatis muslim, tapi tak pernah solat, tak pernah melakukan ibadah apapun, gawanya maksiat sepanjangan, cuma sikap kuncinya, dia tak pernah mensekutukan Allah. Modalnya cuma syahadat dia sebagai muslim, tapi dia tidak pernah mensekutukan Allah, tak pernah melakukan ketaatan, tapi tidak mengingkari solat itu wajib, artinya dia tetap muslim. Dia tidak pernah mengingkari yang wajib, yang halal itu halal, yang haram itu haram, tidak pernah diingkarinya, cuma dia tidak menjalankan syariat. Sehingga jadilah orang ini ahli neraka, tinggal di kerak neraka bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, sampai sudah dialami segala bentuk azab Allah, akhirnya dia dikeluarkan dari api neraka. Nah, setelah orang yang terakhir itu dikeluarkan, maka disitulah, ya, di sini Muhammad menceritakan secara singkat akan ditutup pintu neraka dan ditutup pula pintu surga. Namun sebelum ini ada kejadian. Ya, Rasulullah menggambarkan dalam sebuah hadis, "Idza dakhala ahlun nar fin nar wa ahlul jannah fil jannah." Kalau sudah masuk seluruh ahli surga, tidak ada yang tertinggal lagi. Tidak ada tersisa satupun umat Rasulullah atau umat nabi-nabi terdahulu yang muwahhidin. Mana muwahhidin? Bertauhidkan kepada Allah, nyembah Allah, mengikuti syariat Nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada lagi yang tersisa di neraka, masuk surga sudah gala-gala. Lalu dua kelompok ini dipertemukan Allah dengan berhadapan, ahli surga sama ahli neraka. Lalu tengah-tengah, jadi kita bisa bayangkan, wallahu alam, yang jelas apa yang kita bayangkan bukan seperti itu, ya, karena apa yang terjadi di surga neraka tidak pernah terlintas di pikiran kita, kata Rasulullah. Cuma mungkin sekedarlah logika pendek kita membayangkannya. Jadi Rasulullah mengatakan setelah ahli surga, idza dakhala ahlul jannah fil jannah wa ahlun nar fil nar ata al hayah, maka didatangkanlah al maut, kematian yang menghantui setiap manusia ini, yang ketakutan manusia belai kematian. Itu diwujudkan dalam bentuk seperti kabesh, seperti domba. Al-maut, kematian itu diwujudkan seperti seekor binatang, domba. Lalu digiring di tengah-tengah, disaksikan oleh ahli surga, disaksikan oleh ahli neraka gal-galau. Lalu ditampilkanlah Nabi Allah Yahya alaihissalam. Untuk apa? Untuk menyembelih. Ini Nabi Yahya, makna Yahya kehidupan. Menyembelih ini kematian. Lalu disembelihlah kematian tersebut. Setelah itu tidak ada lagi yang namanya kematian. Tidak ada lagi yang namanya kematian. Yang ada tinggal kehidupan yang kekal. Maka Allah mengatakan kepada ahli surga, "Ya ahli surga, hiduplah kamu kekal selama-lamanya di dalam surga. Ya ahli neraka, hiduplah kamu kekal di dalam neraka selama-lamanya."
maka wong yang di surga, Allahumma ja'alna minhum, walidina, dan kita termasuk semua dari kelompok ahli surga. Dua orang tua kita, anak istri kita, keturunan kita, saudara kita, teman kita, guru-guru kita, dan semua umat Rasulullah SAW. Maka orang-orang surga tadi mendengar Allah mengatakan setelah kematian itu disembelih, dimatikan dan tidak ada lagi kematian, lalu Allah memvonis bahwa mereka hidup selama-lamanya dengan izin Allah di surga. Fazdadat farhim ala farhim, fazdadat farhum ala farhim, maka bertambahlah kegembiraan, kesenangan, sukacita wong surga di atas kenikmatan, kesukaan, kesenangan mereka terhadap nikmat-nikmat surga. Dan sebaliknya bertandahlah kedukaan, kesedihan, kepahitan yang dirasakan oleh ahli neraka, karena mereka divonis Allah kekal selama-lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Qala Allah Ta'ala innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Al-Humazah. Wa minhum man yuj'ala fi tabut bimala 'alaihi an-nara thumma yaghluqu 'alaihi fala yazaluna kadzalika 'abadan sarmadah mukhallidina fi 'adzabillah wa ghadabihi wa sukhtihi ila ghairi nihayati wala ghayah. Nas'alallahu al-'afiyah wal wafa' 'ala al-islam wa na'udzubillahi min ahwal ahli an-nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari azab neraka dan kita diwafatkan dalam keadaan Islam, iman, husnul khatimah, dijauhkan dari segala bentuk keburukan-keburukan dari azab di neraka. Ikhwan rahimakumullah, bittaqullahi faqakumullah. Kita beramal, berbuat baik, berbuat ketaatan, jadikan kita diri kita hamba Allah yang muttaqin, melaksanakan segala perintah Allah, menjauhkan segala larangan Allah. Sembari kita terus berdoa, minta kepada Allah agar kita diwafatkan husnul khatimah. Dari wirid zikir yang kita baca, baik yang langsung bersumber dari Rasulullah ataupun yang dibuat oleh para ulama, dan itu pun sebagian besar juga kalau kita telusuri adalah sumbernya dari Rasulullah. InsyaAllah menjadikan doa-doa tadi menjadikan kita mendapatkan husnul khatimah. Ya, kalau antum rajin baca rotib, di situ banyak zikir-zikir yang mengarahkan kepada kita untuk meminta agar Allah mematikan kita husnul khatimah. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Dalam rotib haddad, bahkan di situ karena ini perkara yang penting, sangat penting, minta agar meninggal husnul khatimah. Berapa kali dalam rotib haddad dibaca itu? 7 kali kita minta. Bukan cuma 3 kali. Ya dzal jalali wal ikram mitna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram mitna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram mitna ala dinil Islam, matikanlah kami dalam agama Islam. Nah, di sini sebagian salaf mengajarkan kita menambahkan, ya, membaca setelah ya dzal jalali wal ikram mitna ala dinil Islam dalam rotib haddad itu lintaskan di hati kita. Apa? Minta diwafatkan di kota Madinah bersama Rasulullah, atau di Mekah pun tidak jauh dari Rasulullah, atau bukan satu yang lebihan yang kami diarahkan, dididik oleh guru-guru kami, dan memang kita tahu bagi orang yang tahu tentang kemuliaan kota Tarim, minta diwafatkan di kota Tarim, Hadramut. Kalau kita tahu kota Tarim itu, kalau orang meninggal dimakamkan di Zambal atau di Fured atau di Agdar, ada 3 pemakaman, di dalamnya ada puluhan ribu aulia Allah. Jadi ente dimakamkan sebelah ente wali fulan, sebelah ente sebelah wali fulan, pojok kepala ente wali fulan. Suatu kenikmatan, karena bertetangga di kubur itu, kata Rasulullah, sama dengan bertetangga waktu kita hidup. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah bertetangga dengan wong baik di dalam kubur itu bermanfaat? Maka Nabi mengatakan, ma itulah seperti kau waktu hidup. Kalau kau bertetangga dengan wong waktu hidup, dengan wong baik-baik, kita ngerasakan kenikmatan, ketenangan, kesejukan. Tapi kalau kita bertetangga dengan wong yang na'udzubillah ribut gawinya, berbuat jahat gawinya, maka kita tidak akan mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan kesejukan dalam kehidupan kita. Begitupun kalau kita hidup bertetangga dengan dalam kehidupan alam barzah, bertetangga dengan orang soleh, akan kita rasakan kenikmatan itu. Ya, bahkan ini bukan cerita dongeng, tapi hikayat ini datang dari hadis-hadis Rasulullah juga. Malaikat itu malu nak mengadab wong yang di sebelahnya wong soleh. Kalau contoh baik, contoh, ya, ente wong yang disegeni, ente wong masya Allah, dah ada sikap polisi pun di Palembang kali kenal ente, dari Kapolda, Kapolresta, tahu kalau, apalagi anak buahnya.
Betulan kita lagi duduk di masjid nih, lagi berzikir. Kita lagi duduk, lagi berzikir. Ada bandit masuk lagi ke sini. Ngejar polisi kami. Apa polisi itu langsung masuk? Oh tidak. Ini ada ustaz, magai ustaz dulu deh. Minta izin dulu. Narik pelan-pelan bandit nih. Tariknya pelan-pelan, jangan sampai ada kegaduhan. Jangan sampai ada keberisikan. Ditarik pelan-pelan. Kalau pacak orang lain jangan sampai tahu. Ngapu? Tak galak nganggu. Tak galak nganggu. Begitu juga malaikat. Nak ngadab, malu mereka. Tetangga ni siapa? Ya, ada orang soleh sedang tidur nyaman dalam kuburnya. Malaikat nak ngebuk yang ini terjerit, terganggu orang sebelah. Ini kehidupan dunia kan macam itu. Akhirat seperti itu kata Rasulullah. Makanya kita minta kalau dimakamkan jangan jauh dari wong soleh. Ya, jangan jauh dari wong soleh. Ada aturan kalau kuburan Muslim. Kenapa Muslim dikuburkan sama Muslim? Tidak dicampurkan dengan wong kafir. Jangan. Ya, nikmat di Palembang ini pemakaman kita, walaupun TPU, cak kandang gawat, mana ada wong kafir masuk situ. Ya, wong kafir ada bloknya lewat, jauh, pisah. Tapi cak kandang gawat dan pemakaman baik itu tidak ada wong kafirnya. Nah, kalaupun ada wong kafir, mungkin tempat yang terpisah. Kenikmatan ini bertetangga dengan wong soleh di alam kubur, sebagaimana kita merasakan kenikmatan bertetangga dengan wong soleh di pojok kubur. Kamu lebih bangga, ikhwan. Kalau rumah kamu sebelah rumah ustaz yang masya Allah, kau balik ke rumah gue? Iya. Di mana? Sebelah rumah Ustaz Udin. Ustaz Udin, tetangga kau? Iya. Wah, bangga kita. Wong itu takjub sama kita. Padahal kita nikati apa-apa sama dia. Ya, cuma karena bertetangga dengan Ustaz Udin tadi, dapat kita. Masya Allah. Bangsa kita ada masalah apa? Orang nak ngezalim kita. Oh, jangan. Tetangga Ustaz Udin ini. Tetangga Ustaz Udin ini. Kalau Ustaz Udin tahu dia kita ngapa kaki Ustaz Udin ribut. Tak jadi orang nak ngapa-ngapa kita. Ini keberuntungan di dunia. Di akhirat pun sama. Ya, itu akan kita dapatkan. Tapi ikhwan rahimakumullah, bukan berarti juga kalau kita ni yang memang naudzubillah min dzalik, ada orang yang benar-benar jahat, buruk, lalu dia dimakamkan di tempat orang soleh, lalu dia tadi dapatkan kenikmatan. Boleh jadi ulama mengatakan wong yang buruk ketika masuk kubur di lingkungan wong soleh, jasadnya ada di situ tapi ruhnya dilempar keluar. Dilempar keluar. Sebagaimana sebaliknya ada orang soleh yang cinta dengan orang-orang soleh, kebetulan dia wafat di negeri wong asing, maka jasadnya dimakamkan di negeri asing tapi ruhnya kumpul bersama orang-orang yang soleh. Dan itu banyak cerita yang seperti itu. Jadi jasadnya memang dia meninggal di Belanda, misal di Inggris sana, dalam keadaan ada urusan apa meninggal, dimakamkan, jasadnya di situ tapi ruhnya balik. Kalau dia memang hebat cinta sama Rasulullah, kumpul di Madinah. Bahkan semua orang soleh kumpul bersama Rasulullah, berkumpul bersama orang-orang soleh. InsyaAllah ikhwan, tanamkan modal cinta sama awliya, tanamkan modal cinta sama ulama yang kita tak jumpa saat ini. Wallah kita bakal jumpa ke di akhirat. Kita bakal kumpul sama mereka. Begitu banyak awliya-awliya Palembang, kita cuma melok hallnya baik, ketemu tidak tahu, tapi modal cinta sama mereka, dengar cerita mereka, fotonya kita pampang di rumah karena cinta. Maka yakin insyaallah insyaallah dia yang akan termasuk nyambut kita di alam barzah. Dia akan menarik kita kumpul bersama mereka. Walaupun model majlis itu kaget nih, misal ya. Ini boleh kita bukan berharai tapi hakikat. Akan ada majlis di situ Rasulullah duduk sebagai pemimpin majlis. Duduk kumpul semua aulia solihin. Ana sama antum duduk di belakang melok nyemel. Jadilah. Walaupun cuma duduk di belakang karena magam kita bukan pantas duduk di depan, tapi melok hadir. Melok di belakang, wallah nikmat. Linjuk makan dapat makanan. Dapat hadiah, dapat kenikmatan, dan sebutan hadir majlis bersama Rasulullah. Walaupun kedudukan kita mungkin tak pacak nak di depan, tapi kita akan merasakan kenikmatan itu. Wallah ikhwani, ana dan antum sekalian tak pacak ngandalkan ibadah. Ibadah kita usah riaknya, belum lagi kadang-kadang tak sempurna secara syariat. Secara syariat deh, solat kita, ibadah kita, puasa kita kadang-kadang tak sempurna. Kalaupun sempurna dalam diri kata secara syariat, kita kadang-kadang terbentur dengan keikhlasan. Ada riaknya, ada ujubnya, ada segala macam penyakit. Nah, apa itu nak kita andalkan untuk menghadap Allah? Tak bisa ya. Yang jadikan kita sekarang, yang ini kita laksanakan, kita kerjakan terus, walaupun penuh dengan kekurangan. Modal kita apa yang dikatakan Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab. Tanamkan cinta kepada awliya, cinta kepada solehin, cinta kepada ahlul bait, cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul.
sampai puncaknya kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Fa insyaallah ikhwan nalhaq bihim, kita hidup di akhir zaman ini akan kumpul bersama mereka, akan berkumpul bersama mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Sekarang kita masuk dzikrul jannah wa na'imaha. Imam Haddad akan menjelaskan kepada kita setelah panjang cerita menjelaskan tentang bagaimana mengerikannya kehidupan alam kubur, alam adab api neraka. Sekarang beliau menghibur kita dengan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, juga cerita-cerita yang bersumber dari hidayah, dari hadis-hadis Rasulullah tentang kehidupan surga dan ahli surga. Dzikrul jannati wa na'imaha wa ma'addaha Allah li ahliha fiha min anwa'il karamah. Menyebutkan tentang surga dan nikmat-nikmat surga dan apa yang sudah Allah janjikan dan Allah siapkan kepada ahli surga dari bermacam-macam bentuk kenikmatan. I'lam anna al-ayat wal akhbar fi dzikril jannati katsira muntashirah. Ketahuilah bahwasanya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan kepada kita tentang surga dan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya sangatlah banyak dan luar biasa banyaknya. La ya'khudhuha al-hasar wa la ya'ti 'alaiha dzikr. Tak bisa kita hitung dan tak bisa kita sebutkan semuanya. Fanushiru ila tarfin minha qaribun mujiz. Dan di sini akan aku coba kata Imam Haddad menyebutkan sebagian daripada yang banyak tersebut agar mengingatkan kita dan mengenalkan kepada kita yahsul bihi tadzkir wa ta'rif, agar kita tahu dan mengenalkan kita tentang nikmat surga. Mudah-mudahan menjadi sebab kita rindu kepada surga, kepengen. Dan ini bukan suatu hal yang buruk ikhwah. Lepelan kita bukan lepelan Habib Ali Habsyi, bukan lepelan para aulia Allah. Kalau aulia Allah pengen masuk surga bukan nak pengen nikmat-nikmat surga. Bagaimana Imam Ali Habsyi Sahibul Maulid mengatakan, fi jannatin masyagani liwasfiha. Surga itu tidaklah membuat aku rindu pengen masuknya karena sifat-sifat yang ada disebutkan tentang surga. Lautan susu, sungainya dengan madunya, bidadari yang cantik, istana permata emas, segala nikmat-nikmat. Bukan itu, kata beliau, membuat aku kepengen masuk surga. Tapi apa yang membuat aku pengen masuk surga? Illa liqaumi hibbi fiha khayyana. Karena di surga itulah tempat tinggalnya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi. Ini orang soleh, itu aulia Allah. Kita tidak bawa ikhwan. Apa aku pengen masuk surga? Aku pengen nikmat jadi penghuni surga, pengen merasakan apa yang dijanjikan Allah tentang nikmat surga. Kenapa tidak bawa? Dan itu bukan satu hal yang tercela, karena memang Allah menawarkan itu, Allah menjanjikan itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita tidak sampai di situ. Ya Rabb, mudah-mudahan tidak kita wafat kecuali memotivasi kita untuk meninggal husnul khotimah, masuk surga. Memang sama seperti mereka aulia Allah, pengen kumpul dekat Rasulullah. Bahkan kita pengen meninggal, kalaupun harus cepat meninggal, kumpul di alam barzah bersama Rasulullah, bersama aulia Allah. Yang kita hal-hal ini ikhwan, mereka kumpul setiap saat bersama Rasulullah, bersama guru-guru mereka, bersama guru-guru terus. Yang tidak kita kenal bakal kita jumpai, yang kita kenal bakal kita jumpai. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dicari dan ditunggu oleh mereka. Amin ya rabbal alamin. Banyak kata beliau yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya beliau sebutkan beberapa ayat-ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Di antara dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan, "Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beramal soleh dan beriman dan beramal soleh. Bukan cuma beriman tapi beramal soleh. Wahai nafsi, ya diriku, wahai ikhwan, galau-galau sekali lagi, yuk kita syukuri nikmat kita dipertemukan Allah 1 sampai 10 Zulhijjah. Allah melipat gandakan pahala
Puasa sehari diganjar setahun. Lipat ganda pahala sekecil apapun yang kita lakukan dengan 700 kali lipat. Ini yang akan mengangkat kita derajat kita di surga Allah. Mari kita ambil baca Quran, jangan jauhkan diri kamu dengan Quran. Baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir yang dianjurkan Rasulullah untuk diperbanyak di 1/10 ini, dan lakukan apa yang baik-baik termasuk sedekah. Dan yang terpenting lagi, kita berbuat baik kepada orang tua kita, kepada anak isteri kita. InsyaAllah semua akan dilipat gandakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sampaikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka akan dimasukkan baginya ke dalam surga, yang mana di surga itu mengalir sungai-sungai yang jernih, yang indah. Kita kadang-kadang tengok ya di film-film atau ada orang Masya Allah yang bisa membuat suasana gambar itu seakan-akan asli. Ya, jembatan yang teduh, yang indah, dengan air yang jernih, dengan ikannya segala macam. Ini bukan ukuran indah kapasitas dunia, indah dengan kaliber akhirat. Ya, jernih, beningnya luar biasa, sejuk, segar, nikmat luar biasa. Sungainya sungai susu, sungai madu, sungai khamar, tapi bukan khamar yang di dunia. Wong yang pernah nyicip dengan sengaja khamar di dunia, dia tidak bakal nyicip di akhirat. Khamar yang dihalalkan Allah, yang lezatnya tidak pernah dicicip oleh manusia di pucuk dunia. Illa kalau memang Allah berkehendak, kalau memang dia taubatan nasuha, dia memang dulu terpedaya dengan keadaan lingkungan, lalu dia taubat nasuha, insyaAllah Allah berhak dan mampu memberikan kenikmatan itu kepadanya. Kullama rizqu minha min thamaratin rizqa, dan mereka selalu mendapatkan makanan-makanan yang lezat. Apa yang terlintas di benak kita didatangkan Allah, ikhwani. Apa baik, tidak nunggu musim. Tak perlu ente tegak, ente cuma duduk di bantal yang nyenyak, empuk, ya, didampingi bidadari, kepengen apa set datang dewek. Dan subhanallah di akhirat itu makan lezat nikmat dak katik sisa. Tidak macam kita di dunia sekarang. Minimal berkeringat, bau badan, ada kotoran ini, kotoran itu yang keluar. Akibatnya di surga tidak. Makanlah kita selezat apa, sekenyang apa, senikmat apa, sepuas apa, tak ada kotoran. Mana ada kotoran di surga itu? Baik kotoran hissi umat Nabi, tak kata ngomong kotor, tak kata benda kotor. Semuanya indah, semuanya baik. Ucapan yang ada cuma qaulu salama salama. Kenikmatan, semua kenikmatan yang ada di surganya Allah. Ma'asyar ahbab ikhwan rahimakumullah. Wa qala ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannatin zumara. Dan mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah menja'alna minal muttaqin. Mereka akan digiring per kelompok-kelompok menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala nabi. Allah nikmat. Ila qauli ta'ala wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika mereka dimasuk ke surga dan mereka pun berucap syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Wa qala ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang selama di dunia punya rasa takut kepada Allah, maka mereka diberikan dua kenikmatan, nikmat surga yang berlipat-lipat, berganti-ganti, tidak pernah habis dan dikekalkan di dalamnya. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Wa qala ta'ala was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Ila qouli ta'ala thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang mengatakan mereka para sahabat Rasulullah, ada juga mengatakan orang yang terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Ulaikal muqarrabun, mereka lah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dimasukkan ke surga naimnya Allah Subhanahu wa taala. Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Sepertiga dari kelompok wong-wong yang dulu, sepertiga dari kelompok orang-orang yang datang di akhir zaman. Innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura. Di antara bentuk kenikmatan, kita akan minum dari gelas-gelas yang indah dengan isi minuman yang lezat, yang tak pernah ada kelezatan itu didapatkan di dunia. Wa kana sa'yukum mashkura. Semua apa yang mereka lakukan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala udkhulul jannata
antum wa azwajukum tuhbarun. Ila qouli ta'ala lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Dan masuklah kamu ke surga bersama istri-istri kamu yang solehah. Lalu kamu akan memakan makanan-makanan buah-buahan di dalam surga itu dengan segala bentuk kenikmatan. Wa qala ta'ala innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Ila qouli ta'ala fadlan min rabbika dzalika huwal fawzul azim. Wa qala ta'ala mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Ila qouli ta'ala wa maghfiratun min rabbihim wallahu a'lam bis-shawab. Shadaqallahul azim. Shadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Masyaallah. Insyaallah kita lanjut lagi pertemuan majelis kita pada malam Kamis yang akan datang. Insyaallah taala kembali akan menjelaskan tentang nikmat-nikmat surga. Ya, ada bidadari yang jelas di surga itu. Ya, ada segala bentuk kenikmatan, tidak ada pandangan mata kecuali menyejukkan hati, menyenangkan hati kita di dalam surga itu. Dan kenikmatan yang paling lezat, paling diidam-idamkan oleh semua makhluk Allah yang saleh, yang mugarrab adalah memandang wajah agung Rasulullah. Kemudian di puncaknya lagi atas segala puncak kenikmatan yang mana kita ahli sunnah wal jamaah meyakini ini akan kita lakukan dan kita dapatkan insyaallah, yaitu memandang Allah yang tidak pacak kita pandang dalam kehidupan dunia, tidak pula kita di dalam fase-fase kehidupan di alam akhirat kecuali setelah kita di surganya Allah. Tapi bukan berarti Allah berada di surga. Bagaimana dan bagaimana tidak usah kita pertanyakan. Yang jelas janji Allah kita bakal berjumpa dengan Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Fadhal adzan muadzin. Yang batal wudu silakan wudu. Dosidahnya tolong dibagikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, tasbih. Tuangkan dikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban bil qailina adlan bis salati, marhaban ahlan أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدة الفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ya Karim. Untuk malam Kamis depan itu malam Arafah ya, insyaallah. Kalau tidak ada pengumuman libur majelis berarti tetap jalan ya, karena hari Rabu itu Rabu depan jatuhnya hari Tarwiyah ya, kalau bisa kita semua puasa jangan tidak ya, insyaallah malamnya tetap kita jalan karena kita niatkan juga menghidupkan malam Arafah. Malam Arafah itu disunahkan termasuk 5 malam dalam satu riwayat hadis yang disunahkan untuk dihidupkan. Malam Arafah, malam Kamis ya, malam Jumat baru malam Lebaran. Insyaallah ya, insyaallah sekali lagi untuk malam Kamis depan selagi tidak ada pengumuman tidak majelis berarti majelis tetap ada insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana anta lana kafan wa mu'in ya Allah ajil bi raf'i ma nazal anta rahim lam tazal man ghayruka azza wa jal wa latifun bil alamin ya Allah rabbik fina syarral ida wa khudhum wa badida lana fida wa ibratan lin nazirin ya Allah شملهم يا رب فرج جمعهم يا رب قلل واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رمد بكافها يا عين صاد بالعالي ولو خائبين يا الله كل ماكر وخائن وغدير وسائر وشر كل المؤذين من معتد وغصب ومفتر وكاذب إذن يا الله يا ربنا يسر وذا الثناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا عيوبنا فأنت بستر القمين يا الله ذنوبنا وكل ذنب عندنا يا رب توبة لنا أنت تائبين يا الله والحسنين والبطل والمرتضى بالفهول جبريل الأمين
ومداد حلقه ورضا نفسه. فاتح بالقبول وتملك الرسول إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا الرسول صلى الله عليه وسلم